Мы можем начать с видео и потом уже перейти, потому что Барбара специально записала это видео. Как вы знаете, она автор одного из самых популярных курсов на Курсере, Learning How to Learn. Его прошли более 2 миллионов студентов с 200 стран мира. Это очень такой большой результат для онлайн-курса. И в этом году мы его перевели на казахский язык, полностью адаптировали с нашими партнерами Академией КЗ и совместно с Барбарой. И она специально для вас, она приезжает в сентябре, но в этот раз не смогла, но подготовила видеообращение. Давайте его посмотрим. My name is Barbara Oakley, and I'm so sorry I can't be there in Kazakhstan with you. I'm actually a professor of engineering from Michigan, Oakland University, and this is what I look like when I'm going to work at a typical day job day for me in February. And I teach a course called Learning How to Learn with a fellow named Terence Sanowski. He's the Francis Crick Professor at the Salk Institute. And this is Terry going to work at his day job. So that's one of the great things about online learning is that not only can students get together from various parts of a country or various parts of the world, but professors can get together too from very different backgrounds. Now, I have to share with you that I was shocked when I was invited to speak at Harvard. I mean, it's Harvard, and so I was rather nervous. So I walked into the room, and I was even more nervous because the room was packed, standing room only. And I wondered why. It turns out that our one little course made for a very low cost, less than $5,000, mostly in my basement, had on the order of the same number of students as all of Harvard's online courses put together, made for millions of dollars with hundreds of people. So this tells you, I think, some things that are very important for Kazakhstan's future. Number one, online learning can have a very powerful impact, and people are really, really fascinated by practically useful ideas like how to learn more effectively based on solid neuroscience. But also, it tells you that you don't need to invest a lot of money to make great courses that people really benefit from. Now, online learning, I'll admit, is very highly competitive. It's a mixture of academia with Silicon Valley and all combined with just a little bit of Hollywood. And there's actually nothing wrong with that. In fact, people love it. So I'll give you an example. Our older daughter, Rosie, she was a medical school student 3 years ago, and we asked her if she would please just model how do you block out sound when you're trying to really focus on something. So here's Rosie. She's modeling blocking out sound with a set of earphones, and it turns out she doesn't really have a good enough set of earphones, but on her lap she's got a huge set of earphones, and she didn't mind looking a little bit nerdy for the camera, and so she inexpensively modeled for us as a video snippet how to block out sound when you're trying to really focus on something. Well, at that time, as I mentioned, she was a medical school student, and she was being taught one day by a very well-known cardiologist in Southeast Michigan. So she was in class. This was about 3 months after the online course had come out. She was in class, and he was teaching away. He suddenly stopped the class, pointed right at her, and said, You were the one in the massive open online course. And so here's this very advanced professional who has no need to go looking and playing around with online courses, who was taking the course because he was obviously getting great value from it. I'd like to remind you that when people say that online courses aren't as good as face-to-face,
They're thinking of some theoretical, wonderful face-to-face teacher and perhaps a bleary teacher online. But online, well, face-to-face, half of all teachers are below average. So what that means is if you have a good online teacher, you can make sure that you have high quality material that can be facilitated by local instructors, but that you can use it to make sure that your students and your teachers are getting some of the latest, greatest information around. So I'm just so thrilled at what is happening in Kazakhstan, and I can't tell you how much I support your efforts, and all I can say is Kormete Dosim. So the видео было 5 минут, и там немножко обрезалось, но она там сказала целую фразу на казахском. Но в целом хочу сказать, да, вот из того, что Барбара говорит, и то, что сегодня я хочу с вами поделиться, последние 10 лет я работаю в сфере образования, и последние 5 лет я была за рубежом, то есть я работала в Udemy, в Passbright, в Сан-Франциско, где мы проводили разные исследования по тому, как люди используют технологии во всем мире. Я работала в Пакистане год в проекте Стэнфордского университета, где мы без каких-либо ресурсов могли использовать технологии, чтобы обучать людей новым навыкам и знаниям, да? И что я вижу, то что сегодня мы много говорим о технологиях, да, о разных инструментах, которые доступны. Я очень человек позитивно настроенный в этом плане, но всегда невозможно исключить человеческий фактор. Вот ты, Даулет, спросил, да, где роль человека, да, во всем этом. И мне кажется, вот этот human-centric, да, момент того, что именно, то есть если мы не понимаем, как люди обучаются, как они реагируют на технологии, какие у них тараканы в голове, нам будет очень сложно им дать новые навыки или заставить их обучаться онлайн. Поэтому давайте сегодня, очень хотелось бы вам дать вот эту перспективу человека, да, во всем этом процессе. Существует и то, что Барбара говорила в своем выступлении, она написала такую книгу, которая называется Mind Shift. Это книга о том, что мы в любой момент нашей жизни можем менять нашу карьеру. Вот у нас у всех, особенно, вот я изучала наш постсоветские, скажем так, страны и культуру, у нас есть такое, как говорит Бернет, это дисфункциональное убеждение, что у нас должна быть одна карьера на всю жизнь. Да? Ты отучился на математика, будь добр, преподавай математику до посинения, да? Или там ты финансист, ты всю жизнь этим работаешь. Но сейчас мир так быстро меняется, и вот как выступали предыдущие спикеры, и вот то, что говорил Антон, кстати, очень важный такой момент, вузы не успевают адаптироваться, или, достаточно быстро адаптируются к тем новым технологиям, которые доступны в нашем мире. Вот когда я была в Udemy, мы изучали рынок Бразилии, Германии, Японии. Это был мой такой ресерч, да, фокус. Что я заметила? То, что там, почему люди обучались в Udemy, потому что там нужно было, например, да, появилась информация по тому, как создать мобильное приложение, например, да, на iPad. И, на мобильное приложение, да, сделать. И пока вузы, например, адаптируются этому, это занимает несколько лет, то через тот же Udemy, да, человек может, инструктор обучился, выгрузил курс на Udemy, за день отснял, на следующий день, через 2 дня, человек уже где-то в Индии может обучиться тому, как это делается. Да? То есть что мы видим? То, что очень быстро меняется рынок, каждый раз нам нужны новые навыки, и просто то, что у нас сейчас есть, традиционное обучение, не может быстро адаптироваться к быстро меняющемуся рынку труда. Поэтому для того, чтобы у нас не было этого момента, что у нас не хватает навыков, да, и для того, чтобы быть востребованным не только в Казахстане, но и за рубежом, нужно постоянно обучаться. И вернемся опять к дисфункциональному убеждению, что карьера на всю жизнь. Я в это не верю, и очень советую эту книгу, кстати, Барбары Окли, Mind Shift, которая называется, то, что мы можем менять несколько
карьер в течение жизни. Не просто можем, а даже нужно. То есть если ты, например, финансист, да, нужно разбираться в последних трендах, в компьютерных науках, да, ты должен понимать, как что работает, потому что сейчас, да, чтобы быть успешным на рынке труда, нужно иметь несколько направлений. Например, да, я обучилась по специальности международные отношения, но почти все последние годы я изучала образование, обучение, learning science, tech, и я сейчас изучаю киноиндустрию, да, вот, то есть вот такой момент. Следующее, второе, да, очень важно, если мы опять вернемся к людям и к тому, как они обучаются, это нет культуры непрерывного обучения, да, то есть вот как мы можем заставить людей, вот сейчас очень много онлайн-курсов, да, мы не единственные на рынке, кто делает курсы, их очень много, есть курсы, которые при вузах делаются, есть курсы на Курсере, поднимите руку, кто из вас завершает онлайн-курсы. Есть такие? Есть, да? Но это здорово. Кто завершает? Кто завершил, да? Да. То есть, по сути, что мы видим, что люди не завершают до конца. Это нам говорит о какой-то информации. Может быть, мы что-то делаем не так. Почему? Вот как говорили до этого спикеры, рынок образования, он на самом деле competing, да, то есть он соревнуется Netflix, медиатекой, с киноиндустрией. Допустим, я, например, преподаватель, хочу, чтобы по моему предмету обучались. Я должен так это преподносить, чтобы человек променял меня на Netflix. Вот это то, что говорила Барбара, это онлайн-обучение. Люди не будут туда идти, потому что это крутой сайт, крутая платформа. Они туда пойдут, если это будет фан, если это будет cool, если это будет секси. Да? То есть я за то, чтобы обучение и все мы, преподаватели, кто в сфере education, делали это как Hollywood level, да, и мне очень нравится второй тезис, потому что мы соперничаем с Netflix, да, и поэтому контент должен быть крутой, да, я не буду смотреть Чернобыль или Handmaid's Tale на Hulu, да, но я посмотрю онлайн-курс с Дэвидом Линчем, да, то есть вот этого надо добиваться, это то, что мастер-класс сейчас делает. И очень классный такой момент, мне кажется, это больше, я сейчас обращаюсь к эдюкейторам, людям, которые, я вижу здесь моих бывших коллег, кто в образовании, кто болеет, вот вы говорили, да, как мотивацию, да, повышать людей. Вот это, мне кажется, крутой пример, и вот то, что спикеры говорили, что сфера образования – это не какая-то отстойная сфера, да, куда неинтересно идти. Это должна быть крутая сфера, куда мы все, и предприниматели, и работники образования должны идти и получать и знания, это должно быть круто, и это должно приносить и прибыль, да, к тому же. То есть вот этот момент, да, что Барбара говорит, академия плюс Silicon Valley, Hollywood, да, то есть делать обучение интересным. Вот здесь хочу вам привести пример, когда я работала в Пакистане, я там работала как раз, когда были страшнейшие взрывы, и людям, можно сказать, не было возможности думать вообще об обучении, как мы их завлекали. Я путешествовала по Индии, по Латинской Америке, я все время изучаю людей, вот как они учатся, как они вообще что-то придумывают, и или хотят ли они развиваться. То, что я вижу, вот еще один тезис, это когда мы даем онлайн-обучение, мы не можем просто сделать курс онлайн, вот он на том портале, берите, никто его не будет проходить. Вот как я говорила, сколько курсов, которые не проходят. Что здесь помогает? Здесь поможет знание психологии людей и тому, как люди обучаются. Например, когда мы изучали рынок Германии, это в Udemy, да, там я выяснила, опрашивая немцев, которые обучаются онлайн, что они любят individual work, они берут technical skills. На Udemy их курсы, вот Германия лидирует, потому что там люди обучаются именно техническим наукам, программированию, и они любят индивидуально работать, да, то есть мы знаем, это вот в культуре человеческой, именно Германии. И другой интересный point – это то, что в Индии и Пакистане, что я выяснила, люди обучаются в группах. Какой это инсайт нам дает? Мы не можем просто взять онлайн-курс и кинуть там Авезу из Лахора, да? Мы должны собрать Авеза, мы должны собрать там Мухаммеда и других, создать группу и через группу обучать их онлайн. То есть в каждом таком моменте мы должны находить человеческие факторы, которые позволяют нам внедрять, уже дальше, да, распространять это обучение. То же самое в Казахстане. Вот мы Learning How to Learn выпустили, курс бесплатный, но это не значит, что сейчас все побежали, люди начали обучаться. Сейчас мы придумываем
Что, кстати, в Казахстане интересно? Потому что мы уже с нашей командой работаем 1,5 года, и причем наши курсы хорошо продаются с разными экспертами. Это то, что, ну, есть деманд, да, я не к тому, что там хорошо, есть деманд на эти курсы. Это то, что люди, когда ты говоришь онлайн-курс, они не понимают, что это, да? Но когда ты говоришь им, это learning experience, где ты обучаешься в группе, делаешь какой-то проект, ты его ведешь, и вот это с постсоветского осталось, что тебя кто-то ведет и вот так вот за ручку, все, это поменяло. У нас не было продаж, тут продажи, и вот деманд возрастает, да? К чему я это говорю? К тому, что культура здесь обучения, опять же, вот онлайн, да, если мы используем новые технологии, она говорит о том, что нам нужно людям создавать их группы, объединять их в группы, давать им возможность какого-то приза, я не знаю, да, это опять же, как engage, как мотивировать людей, давать им цель, чтобы они завершали проекты. Поэтому в наших курсах retention rate высокий, потому что у нас все, мы контролируем, чтобы каждый ученик доходил до завершения, да, с этого курса и получил навык. К чему я это говорю? Да? То, что нам обязательно, да, вот, когда мы говорим о навыках, о том, чтобы мы были конкурентоспособными, чтобы у нас было больше людей, которые меняли карьеру и были востребованы там не только здесь, да, но и в Индии, и в Штатах и так далее, нам нужно уметь внедрять культуру непрерывного обучения, да, людям. Второе, как educatorам делать обучение интересным на уровне Голливуда, да, скажем так, ну пусть не Голливуд, но, по крайней мере, не скучное видео, где ты сидишь у экрана и что-то говоришь, да, по часу, никто это смотреть не будет, ты не рок-стар, здесь мы должны учиться у Голливуда мы учимся тому, что там рок-стар, да, мы смотрим звезда, о, круто, поэтому наших учителей мы должны делать звездами, я считаю, они должны быть звездами, и это своего рода повысит наше обучение, да. То есть в целом это, наверное, то, что я хотела сказать, да, это going back to human factor, да, в онлайн обучении. То есть я как бы это поделилась, скажем, с тем, что мы сейчас сталкиваемся, внедряя наши продукты в сфере обучения.